Welcome to Community-Based Medical College, Bangladesh. Respected principal sir, or senior professor, my colleagues and intern doctors, welcome to all of you to our departmental seminar. With this seminar from Department of Biochemistry, our today's topics is the status of lipid profile, serum lipid profile, zinc, magnesium, and calcium, and third trimester pregnant women. Actually, this is a comparative study. We see the lipid status and other parameters of third trimester pregnant women with compared with the normal control group. Just we see the changes of the different changes, parameter changes, micro minerals and macro minerals changes in the different stages only in the third trimester. Just I introduce today's speaker. She is the lecturer of Department of Biochemistry, Dr. Shalu Farjana. She graduated from Mymensingh Medical College in 2009, and she also completed MPhil degree in Biochemistry, Mymensingh Medical College, 2022. And she is working as a lecturer in Department of Biochemistry. And these topics is her the research work. She was working these topics the last 1 year, and he presented his thesis dissertation, his presentation. This topic is presented here also. So I requested Dr. Shyam Farjana to present her to these topics. Welcome to all of you in weekly scientific seminar. I am Dr. Shahnur Farjana, lecturer, Department of Biochemistry, Community-Based Medical College. Today's topic is status of serum lipid profile, calcium, magnesium and zinc during third trimester of pregnancy. It was my research work or my thesis part. Now with the permission of the chairperson of this seminar, I would like to start my presentation. Introduction. Pregnancy is the physiological process of a developing fetus within the maternal body. Various physiological changes occur during pregnancy for maternal adaptation and to meet the developing fetus's nutritional demands. During the third trimester, decreased insulin sensitivity enhances lipolysis, increases the fatty acid concentration in plasma, and basic lipid indices are altered. Maternal hypercholesterolemia has unfavorable effects on the fetus and pregnancy outcome. The elevated maternal estrogen concentration in third trimester of pregnancy causes an increase in LDL cholesterol, which may contribute to atherosclerosis. Increased free fatty acid in the circulation may cause gestational hypertriglyceridemia up to 2 to 3 fold. The function of HDL cholesterol in the blood is to transport cholesterol from the peripheral tissues to the liver. So decreasing HDL cholesterol level in the third trimester of a normal pregnancy could be a potential risk factor for developing atherosclerosis. Hypocalcemia has been shown to occur during pregnancy, reaching its lowest level at the beginning of the third trimester. This may be due to higher nutritional demand, inadequate intake, volume expansion, etc. Hypocalcemia greatly affects the process of parturition,
placental insufficiency, fetal growth and development. Low myometrial magnesium level leads to chronic hypertension, preeclampsia, and preterm labor in pregnant women. The decline in plasma zinc concentration during pregnancy is considered due to hemodilution, hormonal changes, increased urinary zinc excretion, and active maternal fetal zinc transfer. Zinc deficiency during pregnancy causes dangerous and irreversible effects on the newborn and also some complications for the mother. So, I have designed the cross-sectional study to evaluate the changes in serum lipid profile, calcium, magnesium and zinc levels in third trimester pregnant women. Hypothesis of my study: serum lipid profile, calcium, magnesium and zinc level may be altered in third trimester pregnant women. Objectives of my study, general objectives is to assess the status of serum lipid profile, calcium, magnesium and zinc in third trimester pregnant women. Specific objectives are to estimate serum lipid profile, calcium, magnesium and zinc in third trimester pregnant women and in normal healthy volunteers, non-pregnant women, and compare these biochemical parameters between the control and the study group. Methods: study design by cross-sectional study. Period of the study from January 2022 to December 2022. Study places: the study was carried out at the Department of Biochemistry, Mymensingh Medical College, and the subjects were collected from the Department of Gynecology and Obstetrics, Mymensingh Medical College Hospital, Mymensingh. Sample size: a total of 150 subjects were included in the study. Out of them, 75 were control, that is group 1, and 75 were the case group 2. Data were collected from pre-formed data collection sheets from the subjects of the Gynecology and Obstetrics department. Subjects were briefed and written consent was taken. Under aseptic precaution, 5 ml of fasting venous blood was collected from the median cubital vein and analysis were carried out in the Department of Biochemistry, Mymensingh Medical College. Inclusion criteria for group 1: a group of 75 apparently healthy non-pregnant women aged between 20 to 40 was selected as the control. For group 2, a group of 75 pregnant women during the third trimester of the same age group was selected as the case in the study. Exclusion criteria for both case and control: history of diabetes mellitus, chronic renal failure, thyroid disorders, preeclampsia, subjects taking multivitamins and calcium. Laboratory investigations: total cholesterol by colorimetric method with cholesterol oxidase, peroxidase, triglyceride, colorimetric method with glycerol 3-phosphate oxidase, 4-amino antipyrine, HDL cholesterol by colorimetric method with precipitation. LDL cholesterol is assessed according to the formula by Friedwald, Levy and Fredrickson. And serum calcium, magnesium and zinc by colorimetric method using test kit. Statistical analysis by statistical package for social science version 26. Significance of the difference between the two groups was evaluated using students' unpaired t-test. All values were expressed as mean plus minus standard deviation, and p-value less than 0.05 was taken as the significance level. Here are the results. Table 1 showed comparison of mean serum lipid profile between control and case. Total cholesterol for group 1 180.52 and for group 2 210 milligram
per deciliter, p-value less than 0.001. Triglyceride for group 1 146.31 and for group 2 184.87 milligram per deciliter and p-value less than 0.001. LDL cholesterol for group 1 109.13 and for group 2 130.07 milligram per deciliter and p-value 0.002. For HDL cholesterol for group 1 49.09 and for group 2 46.91 milligram per deciliter, p-value 0.004. Table 2 showed comparison of mean serum calcium between control and case. For group 1 9.19 and for group 2 8.32 milligram per deciliter, p-value less than 0.001. Here table 3 comparison of mean serum magnesium between control and case. For group 1 1.94 and for group 2 1.64 milligram per deciliter and p-value less than 0.001. And last on table 4 for zinc, serum zinc 65.96 microgram per deciliter and for group 2 57.54 microgram per deciliter and p-value 0.014. Results. Pearson correlation was done to see the level of significance. There was a significant positive correlation between serum cholesterol with LDL cholesterol and triglyceride, calcium with magnesium and zinc, and HDL cholesterol with zinc. There was a significant negative correlation between serum HDL cholesterol with LDL cholesterol with magnesium, triglyceride with zinc. Discussion of my study. The present study revealed that there is a significant increase of total cholesterol, triglyceride, LDL cholesterol and a significant decrease of HDL cholesterol in the case when compared to that of the control group. The findings agreed with the studies of Sonagra et al., Welty and Parchwani and Patel. Findings disagreed with the studies of Kumari, Sharon and Kumar and Festus et al. Present study revealed that there is a significant decrease of serum calcium in case when compared to that of the control group. Findings agreed with the studies of Sultana et al., Kovacs et al. And Black et al. Findings disagreed with the studies of Hanna and Prentice. Present study revealed that there is a significant decrease of serum magnesium in case when compared to that of the control group, and findings agreed with the studies of McWright et al. And Tohala and Johnson, disagreed with the studies of Dijak-Blate and Mahendra et al. Present study also revealed that there is a significant decrease in serum zinc in case when compared to that of the control group. Findings agreed with the studies of Tabrizi and Patel, Pathak et al. And Tamura et al. Findings disagreed with the studies of Wang et al. And Cole et al. Conclusions. Serum total cholesterol, triglyceride, LDL cholesterol were increased and serum HDL cholesterol, calcium, magnesium and zinc of third trimester pregnant women decreased, which is statistically significant when compared with that of the control group. Therefore, pregnant women should be screened for lipid profiles and minerals, so early evaluation of these parameters may reduce maternal and fetal complications. Limitations of my studies are: sample size was relatively small, parameters were measured only once, thus changes over time and other biochemical parameters could not be evaluated. The study was conducted in a tertiary care hospital which may not represent the primary or secondary center. Samples were taken by the purposive method in which questions of
Personal biases may arise. Thank you all for patience hearing. Thank you, Dr. Farjana, today's presentation. Now the time for flow for question. আমি একটু কোশ্চেন আগে ভূমিকা দিচ্ছি যে এখানে যে সিলেকশন হয়েছে যে টপিকসটা মাইমেনসিং মেডিকেল টপিক সিলেকশনের ব্যাপারে একটা লিমিটেশন আছে, যেখানে সব ধরনের প্যারামিটার স্টাডির জন্য ইউজ করা যায় না। এখানে একটা একটা ইথিক্যাল বোর্ড আছে এবং এই বোর্ডের সাথে প্রেজেন্ট করতে হবে আগে, এবং যেই প্যারামিটারগুলো যেই মেথডগুলো ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে করা সম্ভব শুধু ওই মেথড এবং ওই পদ্ধতিতে ওই অ্যানালাইটিক প্রসিডিউরগুলো মেনটেন করতে হয়। এই জন্য যে এখানে কলোরিমেট্রিক যে প্রেজেন্টেশন যেটা হয়েছে, কলোরিমেট্রিক বলতে আমরা ফটোমেট্রিক প্রিন্সিপালে যে এখানে অ্যানালাইটিক টেকনিকটা, যে অ্যানালাইটিক প্রসিডিউরের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল টেকনিক অ্যানালাইটিক টেকনিক হচ্ছে আমাদের এখানে অটোমেটিক প্রিন্সিপালে করা হয়। তো এই জন্য আমি আগেই এটা ক্লিয়ার করতেছি যে আমাদের ইথিক্যাল বোর্ড ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের সমস্ত সিনিয়র টিচারদের সামনে প্রেজেন্ট করে ওইটাকে পাস করাতে হবে, তারপর ওই কাজটা করতে হবে যেটা শুধু ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে হয়। যে কারণে এটা একটা স্টাডিটা ওইরকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা একটা নিউ কোনো কনসেপ্ট একটা মেসেজ দেওয়ার মতো স্টাডি না, কিন্তু এই স্টাডিটা শুধুমাত্র প্রটোকল মেনটেন করে কি করে একটা স্টাডি হয় সেজন্য থিসিসের কাজগুলো করা হয়। এখন সেক্ষেত্রে আমাদের এখন আমরা কোশ্চেন করতে পারি যে আমাদের যিনি 1 বছর যাবত এই কাজটা করছে থিসিসের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় এবং ডাটা কালেকশন অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করে, এবং এটা যে পদ্ধতি হয়েছে এই সম্পর্কে আমরা প্রেজেন্টারকে আমরা কোশ্চেন করতে পারি। Introduction at Photo Question. Well, thank you very much, Department of Biochemistry, for coming out with your presentation. তো যেহেতু এটা একটা থিসিস পেপারের একটা অংশ, তো আমরা কখন থিসিস করি অথবা একটা ডিজার্টেশন যখন করি তখন যে টাইটেলটা সিলেকশন হয় সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ইন্ট্রোডাকশনে দেখো, ডিউরিং দি থার্ড ট্রাইমেস্টার decreased insulin sensitivity enhances the lipolysis, increases the fatty acid concentration in plasma, and then basic lipid indicates are altered. এটা একটা known জিনিস, এটা জানাই আছে যে কি হবে। আমি সেইটাকে আবার প্রুভ করতে যাব না। অর্থাৎ আমার স্টাডিটা যে সিলেকশন অফ দি টাইটেলটা এরকম হওয়া উচিত যে আমি এখানে লিখতে আসছি, হ্যাঁ, পি ভ্যালুস কিন্তু সবই 0.5 এর 0.5 এর নিচে আসতেই হবে। তার কারণ হচ্ছে আমি কার সঙ্গে কম্পেয়ার করছি। থ্যাংক ইউ ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি। থ্যাংক ইউ স্পিকার স্যার একটু স্যার থার্ড ট্রাইমাস্টারে তো হচ্ছে অন্যান্য ট্রাইমাস্টারের চাইতে চেঞ্জগুলো বেশি হয়। এটা স্যার হচ্ছে পেশেন্টগুলো হচ্ছে যখন আসবে তখন তাদের এটা যদি আমরা হচ্ছে টেস্টটা করাই বা ওই সময় হচ্ছে তাদেরকে এই রিলেটেড হচ্ছে কিছু অ্যাডভাইস বা হচ্ছে প্রিকশন বলা যাবে স্যার আউটডোরে যদি আসে স্যার। রিসার্চ মেথোডোলজি আমাদের এখানে একটা ছোট্ট বই আপনি রেফার করছিলেন, এটা সিদ্দিকা সম্পর্কে, ওইটার ভিতরে আছে যে জিনিসটা আমি নতুন কিছু যদি জানতে চাই তখন রিসার্চ হবে, অথবা নোন জিনিস যদি আবার আমি অ্যানালাইসিস করি সেটাও একটা রিসার্চের পার্ট হয়। কিন্তু এটা এত নোন, আমি আগে বললাম যে এটা শুধু স্টাডি ডিজাইনটা করা হয় স্টুডেন্টদের কিছু প্রোটোকল মেনটেন করে সময় একটা নির্দিষ্ট সময় কাজ করার জন্য। বাকি এখানে যে রিসার্চ যেটা অন্য জায়গায় যে রিসার্চ যেটা হবে সেই রিসার্চ নতুন কিছু সেই জিনিসটা হয়তো বেড়ে আসবে না। শুধু নন ইউজার মনে হয়, আমার যেটা মনে হয়, কারণ ডিসকাশনে উনি বলছে যে একটা 80% ডিজিগ্রি, কিন্তু কিছু স্টাডি ডিজিগ্রি করছে, সুতরাং এটা প্রোফাইল জেনুইন হবে এমন না। কিন্তু ডিজিগ্রি করছে কিছু স্টাডি, আমার হয়তো প্রশ্ন হতে পারে কিছু স্টাডি ডিজিগ্রি করলো কেন, কিন্তু নিজের পছন্দ এই চেঞ্জটা সবার হবে। ডিজিগ্রি কিছু স্টাডি করলো কেন, এটা কি রেসের কোনো ভেরিয়েশন না কালকে বাকি ভেরিয়েশন? ওইটা স্টাডি হতে পারে কিন্তু ভেরিয়েশন আছে। লিপিড প্রোফাইলের ক্ষেত্রে আমার স্টাডিটাতে হচ্ছে তিনটা লিপিড প্রোফাইলের হচ্ছে
তিনটা, টোটাল কোলেস্টেরল, এলডিএল কোলেস্টেরল আর ট্রাইগ্লিসারাইড, এগুলো ইনক্রিজ, আর এইচডিএল কোলেস্টেরল হচ্ছে ডিক্রিজ। বাট দু একটা স্টাডিতে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ডিসএগ্রি যারা করছে ওখানে অল দা লিপিড প্যারামিটার হচ্ছে ইনক্রিজ করেছে। কি কারণে হতে পারে? ইউনিভার্সাল ডিফারেন্স আমরা কি বলা হয় স্টাডিতে সমস্যা না হয়। এটা বেসিক্যালি স্টাডি মেথডের জন্য যে যে জিনিস দিয়ে এটা করছে সে হ্যাঁ যে যে মেথডে করছে এটা বিকজ অফ দি মেথড ওই মেথডের জন্য এটা ডিফারেন্স। থ্যাংক ইউ স্পিকার ফারজানা। এখানে কয়েকটা কোশ্চেন এসেছে, একটা হলো যে যেটা ইথিক্যাল বোর্ড নিয়ে কথা হচ্ছে, ইথিক্যাল বোর্ড না আসলে ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড, আইআরবি। আইআরবি আইআরবি যেটা সিলেক্ট করে দেয়, আইআরবি একটা সর্বোচ্চ বডি, আইআরবি একটা টপিককে সিলেকশন করে দেয়, তবে সেই সিলেকশনের পরে যদি ওর ইমপ্লিমেন্টেশনে কোনো ইথিক্যাল প্রশ্ন আসে, যেমন আমি একটা অপারেশনের স্টাডি করতেছি, এই অপারেশনে তো একটা পেশেন্টের মৃত্যু হইতে পারে, তখন এই যে ইথিক্যাল প্রশ্ন, এই ইথিক্যাল প্রশ্ন মিনিমাইজ করার জন্য একটা ইথিক্যাল বোর্ড থাকে। ওই ইথিক্যাল বোর্ড ডিসিশন নেবে যে না ইথিক্যালি কোনো সমস্যা হবে না, এটা একটা। আরেকটা হলো যারা নতুন যারা আছে স্টুডেন্ট, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, এখন থিসিস গুলো সবসময় হচ্ছে নিউয়ার থিং এর উপরে, মানে প্রিভিয়াস থিং এর উপরে করা যেতে পারে। যেমন স্মল স্কেলে করা হয়েছে, এটা আমি লার্জ স্কেলে এই থিসিসটা করব, এটা করা যেতে পারে, এটাতে কোনো লিমিটেশন নাই। এটা এখন যেটা বলতেছে সেটা হলো যে নিউয়ার থিং এর উপরে, নিউয়ার থিং যেগুলো আছে সেগুলো। এবং এবার আমি পরীক্ষা নিলাম বেশ কিছু থিসিসে, দেখা গেছে যে যেসব ছেলেমেয়েদের আইআরবিতে বলে দিয়েছিলাম যে দেখো তুমি নিউ টপিক নাও, নিউ টপিক যারা নিছে সহজ তারা কিন্তু পার পেয়ে গেছে, আর যারা ইজি টপিক নিছে তারা কিন্তু পার পায়। কারণ ইজি টপিকটা সমস্যা হচ্ছে যে ইজি যখন আপনি টপিক নেবেন তখন এই জিনিসটা সবার জানা, তখন স্বভাবতই কোশ্চেন জাগে যে তাহলে এটা করলেন কেন। আর একটা প্রশ্ন তো সবসময়ই আসে যে এটা তো এস্টাবলিশ, আপনি নতুন কি দেখাতে চাচ্ছেন, নতুন যদি কিছু না দেখাতে পারেন তখন কিন্তু আপনি থিসিসের ডিফেন্স করতে পারবেন না। এটা গেল একটা। আরেকটা জিনিসও যেটা করেছে কন্ট্রোল এবং কেস, সব কন্ট্রোলই কোনো না কন্ট্রোল কে নিতে হয়। এটা মেবি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, মেবি নরমাল পিপল, মেবি সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার, থার্ড ট্রাইমেস্টার, একটা কন্ট্রোল গ্রুপ তাকে নিতে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যেটাই নেই সেটা জাস্টিফাই কিনা সেটা তাকে করতে হবে। আর কম্পারিজনের ক্ষেত্রে আনফেয়ারলি টেস্ট হতে পারে, তবে একটা জি টেস্টও হতে পারে, সেটা কোন টেস্ট করবে তাকে সেটা ডিফাইন করতে হবে। আরেকটা জিনিস তার যেটা দেখলাম লিমিটেশন অফ দ্য স্টাডি, লিমিটেশন অফ দ্য স্টাডিতে দেখি লিমিটেশন অফ স্টাডি, লিমিটেশন অফ স্টাডিতে আমরা কি বলি, কিছু জিনিস বহুত বাধা আমরা দেখি প্রিভিয়াস স্টাডিতে, ওগুলো সরাসরি তুলে দিই, এগুলো কিন্তু আসলে লিমিটেশন অফ দ্য স্টাডি না। যেমন সে বলছে স্যাম্পল সাইজ ওয়াজ রিলেটিভলি স্মল, উনি যে স্যাম্পল সাইজ বের করছে একটা ফর্মুলার মাধ্যমে বের করছে, সেই স্যাম্পল সাইজে যদি 100 থেকে থাকে এবং উনি যদি 100 নিয়ে থাকে তাহলে একটা লিমিটেশন অফ দ্য স্টাডি। স্যার আমার আমি বলতেছি যে 100 আমি আমার ফর্মুলাতে আসছে, আমি নিছি 100, এটা আমার লিমিটেশন অফ দ্য স্টাডি। আমার তো সিলেকশনই, আমার অবজেক্টিভই তো ছিল 100 কেসের উপরে আমি স্টাডি করব, 100 কেস করছি, এখন এইটা লিমিটেশন না। আমি বলছি একটা সিঙ্গেল সেন্টারে আমি এটা করব, রিসার্চ করব, আমাকে তো বলাই আগে ডিজাইন ওইভাবেই করা, আমি একটা সিঙ্গেল সেন্টারে করব, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে করব, আমি কমিউনিটি বেসড মেডিকেল কলেজে করব, তাহলে আমার ডিজাইন কিন্তু আগেই দেওয়া আছে। এখন এটার জন্য আমি বলতে পারি না যে এটা আমার লিমিটেশন অফ দ্য স্টাডি, কারণ আমি তো আগেই সিলেকশন করে নিয়েছি, আমি এটার উপরে করব। যাই হোক, এগুলো একটু চেঞ্জ করতে হবে এইগুলো। আর বুঝতে বললাম স্যাম্পল সাইজ আমি 100 করছি, কিন্তু আমি করছি 80, আমি কোভিডের জন্য করতে পারি না, এটা লিমিটেশন, এটা লিমিটেশন যে হ্যাঁ দেশে ইনসার্টেন্সি ছিল সেটার জন্য আমি করতে পারি না, এটা লিমিটেশন। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি স্যার তার আগে একটু আমি ওই স্পিকারকে বলতেছি যে আমাদের এখানে স্যাম্পল সাইজ যেটা আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করেছিলাম সেটা
343 ছিল। হ্যাঁ, 343। আচ্ছা, ওটা ফর্মুলাটা এটা আছে এখানে? যে আচ্ছা, ফর্মুলাটা দিচ্ছে হ্যাঁ। ছাড়াও তো আরো অনেক আরো অনেকগুলো ফর্মুলা আছে। দিলে পরে তোমার এত আসতো না 16 17। আচ্ছা, যে ফর্মুলাতে মানে স্যার ওই করছে সময় তাতে আমার সুপারভাইজার ওনারা স্যার ওই ফর্মুলাটা দিয়ে করতে বলছে। আচ্ছা, যে ওটা আরো অনেকগুলো ফর্মুলা আছে, যে এটা এখানে যেটা আসছে সেটা আসছে, এটা অনেকগুলো স্যাম্পল সাইজ হয়, এতগুলো যে টাইম লিমিটেশন আছে ওইটার ভিতরে সবগুলা স্যাম্পল প্রেগনেন্ট মাদার মানে কালেকশন করা বা কম্পেয়ার করা এটা একটু সময় সাপেক্ষ, তখন এটাকে একটু শর্ট করে দেওয়া হয় আর কি। কথাটা কিন্তু ওইভাবে বলা নাই। সিগনিফিকেন্ট রিডাকশন বলতে কিন্তু অনেক কথা বোঝা যায়। তো এই জন্য স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট ডিস রিডাকশন এটা বলা হয়তো ভিন্ন হতে পারে। এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, প্যারামিটারস যেটা গ্রুপ 1 এবং গ্রুপ 2 both parameters are within normal. সো যদি নরমাল লিমিটে থাকে তাহলে আমি কিন্তু বলতে পারি না যে কমে গেছে। স্যার আমার গ্রুপ ওকে, তাই বলতে পারি না কমে গেছে। নাম্বার 1। তারপর জিঙ্কে ম্যাগনেসিয়ামে আসি, পরের স্লাইড। ম্যাগনেসিয়ামও সিমিলার, ঠিক আছে। 1.6 হলো ম্যাগনেসিয়ামের নরমাল রেঞ্জ, লোয়ার রেঞ্জ, এটাও কিন্তু নরমাল রেঞ্জের মধ্যে আছে। জিঙ্কও কিন্তু আছে। সেই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু বলতে পারি না যে আমার প্রেগন্যান্ট উইমেনদের প্যারামিটার কমে গেছে, ঠিক আছে। এটা হলো আমার প্রশ্ন। আচ্ছা, তো রিডাকশন সম্পর্কে বলা যাচ্ছে না। স্যার এটা ক্যালসিয়ামটাতে অ্যানসারটা আমার মানে স্ট্যাটিস্টিশিয়ান আপনারা এটা মানে অনেক ভালো করে দিতে পারবেন। আমি একটু বলি যে এটা যদি আমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক্যালি বলি তাহলে এটা মানে যে এই ভ্যালুটা কমে গেছে সিগনিফিকেন্ট আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যালি বলবো, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল প্যারামিটার তো যদি আমরা যদি এসডি ডেভিয়েশনও বলি তো সেটাও নরমালের মধ্যে থাকে। এই জন্য আমাদের যেহেতু এটা রিসার্চ একটা ব্যাপার, সেহেতু আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করার পরে যে রেজাল্টটা আসে সেটাই আমাদেরকে বলতে হবে এটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট। সেটাও বলার কিন্তু একটা কায়দা আছে। সেই কায়দাটা হলো এরকম যে although the parameters does not did not reduced below the normal level, but there is some changes or reduced parameters which was statistically significant. এই কথাটা না বললে, বিকজ যেটাই আপনি করবেন সেটাই কিন্তু যাবে টু দ্য ক্লিনিশিয়ানস। যে আমার কি ইমপ্লিকেশন এটা, আমি এটা করে রেখে দিলাম, এটা তো ওয়েস্টেজ অফ মানি, ওয়েস্টেজ অফ টাইম, ওয়েস্টেজ অফ ম্যানপাওয়ার। সো আমার তো এটা ওই জায়গাটা ইন্ডিকেট করতে হবে। আমি সিগনিফিকেন্ট রিডিউসড এটার একটা মিনিং, আর যে কথাটা আমি ঘুরে পেঁচায় বললাম সেটা কিন্তু আরেকটা মিনিং। স্যার কনক্লুশনে আমি এইভাবে অ্যাড করেছি। আর সেরাম ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে স্যার আমার এখানে হচ্ছে রেঞ্জটা ছিল 8.6 to 10.3, সেই ক্ষেত্রে গ্রুপ 2 তে স্যার আমার 8.3 আসছে। জি স্যার। এটা যদি আমরা মাস্টার ডাটা শিটটা দেখি, দেখা যাবে 75 আমাদের ডাটা, 75 এর মধ্যে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ডাটা দেখি, দেখা যাবে যে অনেকগুলোই নরমাল থেকে কম। সব এটা তো হলো মিন বের করা হয়েছে। তো এখন মিন বের করাতে দেখা যায় যে এটা মানে এটা নরমালের কাছাকাছি চলে আসছে, কিন্তু ওদের ডাটা শিট যেটা আছে রিসার্চের, ওই ডাটা শিটের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল একটা একটা দেখা গেলে প্রায়গুলোতেই অনেকগুলো কম। তো সেই ক্ষেত্রে তখন তো আমাদেরকে এই ফর্মুলা ফেলে তারপরে আমাদেরকে এই কথাটা বলতে হবে স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট। হ্যাঁ স্যার, আমি আচ্ছা ইউনুস স্যার একটু কিছু বলতেন। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে অনেকদিন পরে আমরা এই রিসার্চ গুলি নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে এটা খুব ভালো লাগছে, যে আসলে আমরা নিজেদের মধ্যে মনে হচ্ছে রিসার্চ রিলেটেড যে মেন্টালিটিটা ডেভেলপ করলাম আজকের সেমিনারে, এই জন্য ধন্যবাদ বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টকে। আসলে আমি পুরোটাই দেখলাম, স্যার যেটা বললেন সেটা আমরা তো জানি, আমরা এগুলি করে আসছি। তো এইখানে গাইনোকোলজিস্ট যারা আছেন আপনার তো একটা কোশ্চেন করতে চাই, যেহেতু থার্ড ট্রাইমেস্টার একটা ব্যাপার, যেহেতু এজটা হচ্ছে 20 থেকে 40 বছর, চেয়ারপারসন স্যার 20 থেকে 40 বছর না? জি স্যার। সেক্ষেত্রে স্টাডিটাকে যদি একটু এইভাবে যদি একটু ঘুরে দেওয়া যেত যে এজ রিলেটেড ভেরিয়েশনস, যেমন 20 বছরও যা 40 বছরও একই রকম একটা ভেরিয়েশনস আছে, এখানে 20-30 তিনটা গ্রুপে ভাগ করে এরকম ভেরিয়েশনস দিয়ে যদি আমাদের প্যারামিটারস গুলো যদি আমরা এই করতে পারতাম, কারণ 40 বছর গেলে আমার অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হয়, আমার তো প্রোফাইল এমনি বাড়বে করবে, আর 20 বছরে যে সে অনেক ইয়াং এনার্জেটিক,
আমরা 20 বছর আগে অনেক এনার্জেটিক ছিলাম, এখন গোড়া হয়ে গেছি। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই জাতীয় কিছু করা যেতে কিনা, এবং গাইনোকোলজিস্ট ম্যাডাম আছেন যারা বিনোদন ম্যাডাম, যে আসলে এই 20 বছর আর 40 বছরের ভেরিয়েশনস কি একই লেভেলে এরকম হবে নাকি, বা এই জাতীয় কোনো বক্তব্য আছে কিনা ম্যাডাম? ধন্যবাদ। ম্যাডামকে বলার আগে আমি একটু বলি, আসলে এটা হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ এজ চিন্তা করে এটা 20 থেকে 40, সাধারণত ধরা হয় যে 40-এর পরে হয়তো আইটু পরে রিপ্রোডাক্টিভ এজ থাকে না, এই জন্য এটাকে একটা বড় মানে বড় একটা ভেরিয়েশন ধরা হয়েছে। Thank you very much, Department of Biochemistry. Thank you, speaker. Thank you, chairperson. এখন এটা খুব একটা খুশির বিষয় যে আমাদের সাবজেক্ট নিয়ে এত বড় একটা ডিসকাশন হয়েছে, আলোচনা হচ্ছে, আমরা অনেক কিছুই জানতে পারছি। প্রেগন্যান্সি 40 ইয়ার্স পর্যন্ত আসলে পেশেন্ট বলে খুব বেশি পাওয়া যায়নি, তাই না? আর এজের সাথে সাথে কিছু চেঞ্জ যেটা হবে সেটা তো হবেই, সেটা তো থাকেই। তবে এখানে এই যে স্টাডিটা হয়েছে, এখান থেকে কিন্তু আমাদের জুনিয়ররা বা অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি যে প্রেগন্যান্সিতে কি চেঞ্জ গুলো হয় এবং এগুলো কিন্তু আমাদেরকে ওভারকাম করতে হয়। যেমন এই যে ক্যালসিয়াম লেভেলের সাথে কিন্তু প্রি এক্লাম্পসিয়া, লো বার্থ ওয়েটের খুব বড় একটা সম্পর্ক আছে, এবং আমাদের প্রি এক্লাম্পসিয়াটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য লিডিং কজ অফ ম্যাটারনাল ডেথ এন্ড নিওনেটাল মর্টালিটি। সো এই যে ক্যালসিয়াম লেভেলটা কমে যাচ্ছে, থার্ড ট্রাইমেস্টারে ন্যাচারালি যেহেতু ফিটার ডিমান্ড বেশি, আবার অনেক দেশে, আমাদের দেশের মতো জায়গা, ওদের আগে থেকে সেরাম ক্যালসিয়াম লেভেল কম থাকে, ইনটেক কম থাকে। তো এই যে আমরা কিন্তু প্রতিটা পেশেন্টকে, আমাদের WHO থেকে বলা আছে যে প্রতিটা পেশেন্টকে আমরা মানে 20 উইকস থেকে, বা এখন বলা হয় যে আরো আর্লি থেকে আমরা সাপ্লিমেন্টারি ক্যালসিয়াম দিয়ে থাকি 1.5 থেকে 2 গ্রাম ডেইলি, এবং এতে দেখা গেছে যে সিগনিফিকেন্টলি এই প্রি এক্লাম্পসিয়াটাকে আমরা রিডিউস করতে পারি। আর যদি এটা আমাদের একটা এখান থেকে আমাদের গেইন, এই যে ক্যালসিয়াম লেভেলটা কমে যাচ্ছে, কমে যাওয়ার জন্য যে চান্স অফ প্রি এক্লাম্পসিয়া, এই প্রি এক্লাম্পসিয়া প্রিভেন্টের জন্য এটা কিন্তু অনেক স্টাডি হয়েছে, এবং WHO থেকে একদম সেট করে দিয়েছে যে 1.5 থেকে 2 গ্রাম করে ক্যালসিয়াম তোমার 20 উইকস বইয়ে লেখা আছে। এখন বলা হচ্ছে আরো আগে, ফার্স্ট ভিজিট থেকে শুরু করে দাও। তারপরে জিঙ্ক কিন্তু আমরা আমাদের আয়রনের সাথে এখন জিঙ্ক অ্যাড করা আছে। জিঙ্ক কিন্তু মানে জিঙ্ক লেভেল কম থাকলে দেয়ার ইজ চান্স অফ প্রিটার্ম লিভার। তো আবার একটু দেয়ার ইজ অ্যাটনিক ডিক্রিজের কিছু চান্স থাকে। তো আমাদের কিন্তু আয়রনের সাথে সাথে জিঙ্ক চলছে। ম্যানেজমেন্ট গুলো কিন্তু আমরা এই স্টাডি গুলো থেকেই, এই ইনফরমেশন গুলো পেয়ে আমরা কিন্তু পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টে অনেকটা আগে আসছি। আমরা কিন্তু মর্টালিটি অনেকটা কমাই নিয়ে আসছি, এবং পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টও খুব ভালো শিখছি। যেমন এই যে আমরা ইয়েতে এক্লাম্পসিয়াতে যে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দিচ্ছি, সেটা কিন্তু আমরা এইসব স্টাডি থেকে পাচ্ছি। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই স্টাডিগুলো যদিও পুরানো, তবুও এই যে হ্যাঁ এই প্রবলেমগুলো হচ্ছেই, বা এটা আছে, এটা আমাদের নিউয়ার জেনারেশনরাও জানলো, আমরাও জানলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, এবং থ্যাংক ইউ। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, আচ্ছা এটা কি কম্পেয়ার করা হচ্ছে, কন্ট্রোল নেওয়া হচ্ছে হলো এরকম কোন স্টাডি আছে যে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার বা সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার, থার্ড ট্রাইমেস্টার এটাতে কোনো ভ্যারিয়েশন হয় কিনা, এই লেভেলগুলো এরকম স্টাডি আছে কিনা বা করা যেত কিনা? আর আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যেটা আপনারা বলছেন, সেটা হচ্ছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে আপনারা যেটা করছেন পোস্ট গ্রাজুয়েশন, সেখানেই করতে হবে, এরকম কোনো কথা কি আছে? আদার ইনস্টিটিউশনে যেখানে নিউয়ার ইনফরমেশন আপনি নিতে পারেন, সেখানে কি যাওয়া যায় না? সেখানে গিয়ে কি করা যেত না? এসে কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে নাকি? তাহলে নিউয়ার ইনফরমেশন আমরা পেতে পারতাম হয়তো বা।
এটাই আর কি আমার কিন্তু একটু জানার ইচ্ছা। আমাদের ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্টে এমনি বলেছে যে বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে হচ্ছে যেটা অ্যাভেলেবল না অবশ্যই বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আদার দেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ আরো আছে না, আপনি বিএসএমএম এর করতে পারতেন কিনা, অথবা এগুলো কি নিষেধ আছে কিনা ওখানে করা যেত, অথবা যেখানে আরো আপনি আরো নিউ ইনফরমেশন মেসেজ দিতে পারতেন সেই জায়গাগুলোতে যে করা যেত কিনা। আচ্ছা, এটা আমি করা যেত না? আমি একটু বলতেছি আমরা might review all the departments for patient hearing from our department. Now thank you all for today's session.